નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના ઓનલાઈન વિડિયો લેક્ચરમાં બધા જ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું સ્વાગત છે। ગઈકાલના લેક્ચરની અંદર જે સામાન્ય હાઇડ્રોકાર્બન જે છે એ સામાન્ય હાઇડ્રોકાર્બનનું બેઝ સમજ્યા હતા આપણે, અને એ જે સામાન્ય હાઇડ્રોકાર્બન જે છે એની સંરચના સમજ્યા, એના ઉપરથી આપણે બંધારણીય સૂત્ર શીખી ગયા અને બંધારણીય સૂત્ર ઉપરથી આપણે આણ્વીય સૂત્ર પણ શીખી ગયા છે। આજના લેક્ચરની અંદર આપણે જે સામાન્ય હાઇડ્રોકાર્બનની વાત કરવાની છે। તો સામાન્ય જે હાઇડ્રોકાર્બન જે છે, જનરલી હાઇડ્રોકાર્બન બે પ્રકારે વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે। એક એલિફેટિક હાઇડ્રોકાર્બન અને બીજું આવશે એરોમેટિક હાઇડ્રોકાર્બન। પણ આપણે આજે એલિફેટિક હાઇડ્રોકાર્બનની વાત કરવાની છે। हाइड्रोकार्बन एलिफेटिक जे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जे छे ए त्रण प्रकारे वर्गीकृत करवामां आवे छे। एमां सौप्रथम आल्केन हाइड्रोकार्बन शू आवशे मित्रों? आल्केन हाइड्रोकार्बन, त्यारबाद आल्कीन हाइड्रोकार्बन अने त्यारबाद आल्काइन हाइड्रोकार्बन। हवे आपणे हमणां ज वात करी छे कि हाइड्रोकार्बन बे प्रकारना होय छे, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन अने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। आपणे आजे कोनी वात करवानी छे? तो कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बननी। पण जे हाइड्रोकार्बन जे छे एने पण तमे बे प्रकारे वेची शको, एक संतृप हाइड्रोकार्बन अने बीजुं छे असंतृप हाइड्रोकार्बन। तो एनी पण आपणे वात करी लईए तो कि एमां जे आल्केन जे छे एने आपणे संतृप हाइड्रोकार्बन कही सकीए, जेने आपणे सेच्युरेटेड कही सकीए। त्यारबाद आल्कीन अने आल्काइन आ जे बंने छे एने आपणे असंतृप हाइड्रोकार्बन कहीए छीए। संतृप हाइड्रोकार्बन एटले शुं? तो कि कार्बन साथे हाइड्रोजन परमाणु जोड़ायेला होय अने कार्बन कार्बन एकल बंधथी जोड़ातो होय छे, जेने आपणे शुं कहीए छीए? संतृप हाइड्रोकार्बन, जेनो समावेश केमां थाय छे? आल्केननी अंदर। ज्यारे आल्कीन अने आल्काइननी अंदर जे असंतृप हाइड्रोकार्बन क्यारे कही शकीए? तो कि एमां कार्बन अने कार्बनना परमाणु वच्चे द्विबंध उपरांत त्रिबंध पण होय छे, जेने आपणे शुं कही शकीए? असंतृप हाइड्रोकार्बन। हवे आगळ समजीए कि आल्केन, संतृप आल्केन जे छे ए आल्केन कोने कहेवाय? तो एनी अंदर समजવાનો प्रयत्न करीए तो कि कार्बन साथे घणा बधा हाइड्रोजन परमाणु जोड़ाता होय छे, अथवा कार्बन कार्बन वच्चे एकल बंध होय। तो समझो, कार्बन साथे हाइड्रोजन परमाणु जोड़ाता होय छे अथवा कार्बन अने कार्बन वच्चे एकल बंध होय तो आपणे एने शुं कही शकीए? आल्केन। त्यारबाद आल्कीन, तो आल्कीननी अंदर कार्बन अने कार्बनना परमाणु वच्चे द्विबंध होय छे। आल्कीननी अंदर कार्बन अने कार्बनना परमाणु वच्चे द्विबंध होय छे, अने ए द्विबंध एक करता वधारे पण जोवा मळे छे। त्यारबाद आल्काइन, तो आल्काइननी अंदर कार्बन अने कार्बनना परमाणु वच्चे शुं होय छे? त्रिबंध होय छे, अने ए जे त्रिबंध छे ए एक करता वधारे पण होई शके। हवे थोड़ुंक आगळ समजવાનો प्रयत्न करीए तो एमां आवशे सामान्य सूत्र। आल्केन, आल्कीन अने आल्काइनना शुं जोवाना छे? सामान्य सूत्र।
તો સૌપ્રથમ આલ્કેનનું સામાન્ય સૂત્ર જોઈએ તો આલ્કેનનું જે સામાન્ય સૂત્ર છે શું થશે તો કે CnH2n + 2 CnH2n + 2 ત્યારબાદ આલ્કીનનું સામાન્ય સૂત્ર જોઈએ આપણે તેમાં આવશે CnH2n અને લાસ્ટમાં આલ્કાઇન તો આલ્કાઇનનું સામાન્ય સૂત્ર જોઈએ મિત્રો CnH2n - 2 તો આ આલ્કેન અને આલ્કાઇનના શું છે સામાન્ય સૂત્ર છે હવે સામાન્ય સૂત્રને ની અંદર આપણે n આપેલો છે તો જે n જે છે એ n શું બતાવે છે તો એ આપણે સમજી લઈએ તો n જે છે એ કાર્બનના પરમાણુની શું બતાવે છે મિત્રો સંખ્યા બતાવે છે n શું બતાવે છે કાર્બનના પરમાણુની સંખ્યા હવે આગળ સમજીએ કે ધારો કે n બરાબર 1 લઈએ ધારો કે n બરાબર આપણે 1 લઈએ તો આલ્કેનની અંદર સમજીએ કે જો n બરાબર 1 લેવામાં આવે તો શું થશે તો n બરાબર અહીંયા 1 લેવામાં આવે તો શું થાય મિત્રો C1 થાય અહીંયા n બરાબર 1 લેવામાં આવે તો 2 1 2 અને +2 એટલે શું થશે H4 ફરી એકવાર કહું છું n બરાબર 1 લઈએ તો C1 અહીંયા 1 લેવામાં આવે તો 2 × 1 એટલે 2 +2 એટલે શું થશે H4 હવે ખાસ અહીંયા નોંધ લેવાની છે કે n બરાબર 1 જે તમે લીધો છે એ આલ્કેન માટે જ છે શું કામ તો કે આલ્કેનની અંદર એક કાર્બન પરમાણુ હોય છે તો આપણે n બરાબર 1 લઈ શકીએ પણ જ્યારે આલ્કીન અને આલ્કાઇનની અંદર n બરાબર 1 લો તો એ તમે સામાન્ય સૂત્રની અંદર મૂકી શકતા નથી શું કામ તો કે આલ્કીન અને આલ્કાઇનની અંદર કાર્બન અને કાર્બનના પરમાણુ વચ્ચે દ્વિબંધ ઉપરાંત શું હોય છે ત્રિબંધ હોય છે ને એના માટે 2 કાર્બન અનિવાર્ય બને છે એટલા માટે n બરાબર 1 આલ્કીન અને આલ્કાઇન માટે આપણે લઈ શકતા નથી ખાસ નોંધ રાખજો તો અહીંયા n બરાબર 1 આલ્કીન માટે અને આલ્કાઇન માટે આપણે લઈ શકશું નહીં હવે ત્યારબાદ n બરાબર 2 લઈએ તો n બરાબર 2 લઈએ તો એને આપણે આલ્કેન માટે વિચારીએ કે અહીંયા 2 મૂકશું તો C2 શું થશે મિત્રો C2 અહીંયા 2 મૂકો તો 2 ને 2 4 +2 એટલે શું થશે C2H6 તો સમજો અહીંયા n બરાબર 2 મૂકું છું તો C2 2 મૂકો તો 2 × 2 એટલે 4 +2 એટલે શું થશે 6H6 ત્યારબાદ આલ્કીનની અંદર n બરાબર 2 મૂકીએ આપણે તો Cn તો અહીંયા n બરાબર 2 મૂકો તો શું થાય C2 અહીંયા 2 મૂકશો શું થશે 2 2 4 તો શું થશે C2H4 આલ્કાઇનની અંદર આપણે n બરાબર 2 મૂકીએ તો શું થશે C2 અહીંયા 2 મૂકો તો 2 × 2 એટલે કેટલા થશે 4 4 - 2 એટલે કેટલા થશે 2 તો C2 શું થયું H2 તો અહીંયા આપણે બધા જ જે સામાન્ય સૂત્રો છે એ બધા જ સામાન્ય સૂત્રની અંદર આપણે n બરાબર 1 ની કિંમત તો મૂકી અને n બરાબર 2 ની કિંમત પણ મૂકી છે પણ n બરાબર 1 અને n બરાબર 2 ની કિંમત મૂકતા આપણે શું મળે છે તો કે n બરાબર 1 અને n બરાબર 2 ની અંદર મૂકતા આપણે શું મળે છે મિત્રો આ આણ્વીય સૂત્ર મળે છે શું મળે છે આણ્વીય સૂત્ર મળે છે n બરાબર 1 અને n બરાબર 2 મૂકતા આપણે શું મળે છે આણ્વીય સૂત્ર મળે છે અને એ જે આણ્વીય સૂત્ર છે એ આણ્વીય સૂત્રો ઉપરથી પણ આપણે સંરચના દોરી શકીએ જે હાઇડ્રોકાર્બનના સંયોજનો છે એને આપણે આણ્વીય સૂત્ર મળ્યા છે એ આણ્વીય સૂત્રો ઉપરથી આપણે સંરચના પણ દોરી શકીએ છીએ તો એને પણ આપણે સમજવાનો
પ્રયત્ન કરીએ તો આપણી પાસે જે આણ્વીય સૂત્ર છે એને જોઈએ તો સૌપ્રથમ n બરાબર 1 આલ્કેન માટે લીધું તો આણ્વીય સૂત્ર શું છે C1H4 શું છે મિત્રો C1H4 તો એની સંરચના પણ આપણે દોરી શકીએ કઈ રીતે તો કે અહીંયા કાર્બનનો પરમાણુ એક જ છે અને કાર્બનની કેટલી સંયોજકતા છે મિત્રો 4 1 2 3 અને 4 તો આ ચારે ચાર સંયોજકતા છે એ હાઇડ્રોજનના જે 4 પરમાણુ છે એની સાથે જોડાય છે તો એક હાઇડ્રોજનનો પરમાણુ અહીંયા જોડાશે બીજો હાઇડ્રોજનનો પરમાણુ અહીંયા જોડાશે ત્રીજો હાઇડ્રોજનનો પરમાણુ અહીંયા જોડાશે અને ચોથો હાઇડ્રોજનનો પરમાણુ અહીંયા જોડાય છે તો આણ્વીય સૂત્રો ઉપરથી આપણે શું દોરી ગયા છે સંરચના ગઈકાલના લેક્ચરના સંરચના ઉપરથી બંધારણ સૂત્ર અને બંધારણ સૂત્ર ઉપરથી આપણે શું શીખ્યા હતા આણ્વીય સૂત્રો આજના લેક્ચરમાં આપણે આણ્વીય સૂત્ર ઉપરથી શું શીખી ગયા સંરચના દોરતા પણ શીખી ગયા છે એના પછી n બરાબર 2 લીધું હતું તો ત્યાં તમને 3 આણ્વીય સૂત્રો મળે છે આલ્કેન આલ્કીન અને આલ્કાઇન માટે તો એ એક પછી એક આપણે સમજીએ તો આવશે C2H6 શું થશે C2H6 તો એની સંરચના દોરવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો ખાસ સમજો અહીંયા C2 એટલે 2 કાર્બન પરમાણુ એકબીજા સાથે એકલ બંધથી જોડાય છે જો સમજો C2 નો મિનિંગ શું થશે 2 કાર્બન પરમાણુ એકબીજા સાથે એકલ બંધથી જોડાય છે અને કાર્બનની સંયોજકતા કેટલી છે 4 તો 1 2 3 અને 4 એ જ રીતે બીજા કાર્બનની તો કે 1 2 3 અને 4 હવે C2 પછી શું છે હાઇડ્રોજનની સંખ્યા 6 છે તો હાઇડ્રોજનની જો સંખ્યા જો 6 હોય તો એને આપણે પહેલા કાર્બન સાથે જોડી દે તો કે અહીંયા કેટલી સંયોજકતા ખાલી છે પહેલા કાર્બનની 3 તો એક હાઇડ્રોજન પરમાણુ અહીંયા જોડાશે બીજો હાઇડ્રોજન પરમાણુ અહીંયા જોડાશે અને ત્રીજો હાઇડ્રોજન પરમાણુ અહીંયા જોડાશે હવે ત્યારબાદ હજી 3 છે હાઇડ્રોજન પરમાણુ તો ચોથો હાઇડ્રોજન પરમાણુ અહીંયા જોડાય પાંચમો હાઇડ્રોજન પરમાણુ અહીંયા જોડાય અને છઠ્ઠો હાઇડ્રોજન પરમાણુ અહીંયા જોડાય તો આ પ્રમાણે C2H6 જે આણ્વીય સૂત્ર છે એને પર તમે શું દોરી શકો સંરચના ત્યારબાદ C2H4 એ જે આણ્વીય સૂત્ર છે એની પર આપણે શું દોરી શકીએ મિત્રો સંરચના દોરી શકીએ તો મેં હમણાં તમને કીધું છે કે C2 તો C2 નો મિનિંગ શું થયો કે કાર્બન પરમાણુ એકલ બંધથી જોડાય છે હવે પહેલો કાર્બન છે એની કેટલી સંયોજકતા છે 4 તો 1 2 3 અને 4 બીજા કાર્બનની સંયોજકતા પર 4 છે 1 2 3 અને 4 હવે C2 તો અહીંયા તમે દર્શાવી દીધો હાઇડ્રોજનની સંખ્યા કેટલી છે 4 તો 4 હાઇડ્રોજન પરમાણુ છે એ પહેલા કાર્બન સાથે જો સમજો અહીંયા પહેલા કાર્બન સાથે 2 હાઇડ્રોજન પરમાણુ એટલે એક હાઇડ્રોજન પરમાણુ અહીંયા જોડાય ને બીજો હાઇડ્રોજન પરમાણુ અહીંયા જોડાય જે બીજો કાર્બન છે એની સાથે પણ ત્રીજો હાઇડ્રોજન પરમાણુ અહીંયા જોડાય અને ચોથો હાઇડ્રોજન પરમાણુ અહીંયા જોડાય તો 4 હાઇડ્રોજન પરમાણુ ગોઠવાઈ ગયા પણ હવે પહેલા કાર્બનની એક સંયોજકતા અને બીજા કાર્બનની એક સંયોજકતા ખાલી છે તો બે એક ખાલી સંયોજકતા છે એકબીજા સાથે જોડાય છે અને કાર્બન વચ્ચે શું બને છે અહીંયા દ્વિબંધ બને છે શું બને છે મિત્રો દ્વિબંધ બને છે એ કોના માટે આવી ગયું છે આલ્કીન માટે હવે એક લાસ્ટ સમજી લઈએ આપણે તો એમાં આવશે C2H2 શું આવશે C2H2 એ આણ્વીય સૂત્ર છે એની આપણે શું કરવાની છે સંરચના ફરીથી પાછું અહીં આવ્યું છે કાર્બનની સંખ્યા કેટલી છે 2 જો 2 કાર્બનની સંખ્યા હોય તો હમણાં જ વાત કરી કે કાર્બન અને કાર્બન વચ્ચે શું હશે એકલ બંધ હશે અને કાર્બનની સંયોજકતા પહેલા કાર્બનની સંયોજકતા આપણે 4 લઈએ તો 1
2 3 અને 4 બીજા કાર્બનની સંયોજકતા 4 લઈએ તો 1 2 3 અને 4 હવે હાઇડ્રોજનની સંખ્યા કેટલી છે 2 તો પહેલા કાર્બન સાથે એક હાઇડ્રોજન જોડી દે અને બીજા કાર્બન સાથે એક હાઇડ્રોજન જોડી દે તો પહેલા કાર્બનની કેટલી સંયોજકતા ખાલી છે 2 અને બીજા કાર્બનની સંયોજકતા કેટલી ખાલી છે 2 તો પહેલા કાર્બનની 2 સંયોજકતા ખાલી છે A અને બીજા કાર્બનની 2 સંયોજકતા ખાલી છે A 2 કાર્બન વચ્ચે બંધથી શું થાય છે જોડાઈ જાય છે તો અહીંયા કાર્બન કાર્બન વચ્ચે શું બની ગયું છે ત્રિબંધ 1 2 અને 3 આમ ત્રિબંધનું નિર્માણ થાય છે હવે આપણે એ પણ શીખી ગયા છે કે જે કાર્બન કાર્બન વચ્ચે જો સમજો કાર્બન કાર્બન વચ્ચે જે પહેલો જે બંધ બને છે એક ઇલેક્ટ્રોનની આપલેથી એને આપણે કઈ બંધ કહીએ છીએ સિગ્મા બંધ શું કહીએ છીએ આપણે મિત્રો સિગ્મા બંધ અહીંયા પર કાર્બન કાર્બન વચ્ચે એક ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારીથી જે પહેલો બંધ બનશે કઈ હશે સિગ્મા બંધ હશે જે બીજો બંધ છે જે એક ઇલેક્ટ્રોનની આપલેથી બને છે એને આપણે શું કહી શકીએ પાઈ બંધ પણ અહીંયા તો ત્રિબંધ બને છે તો જો પહેલો જે બંધ બનતો હશે એને આપણે સિગ્મા બંધ કહીએ બીજો બંધ બનતો હશે એને પાઈ બંધ કહીએ અને જે ત્રીજો બંધ બનતો હશે એને આપણે શું કહીએ છીએ પાઈ બંધ કહે છે હવે આપણે જે અત્યારે જે શીખ્યા છે એને આપણે એકવાર પાછું સમજી લઈએ તો કે હમણાં જ વાત કરી કે હાઇડ્રોકાર્બન જે છે એ બે પ્રકારના હોય છે એક એલિફેટિક હાઇડ્રોકાર્બન અને એક એરોમેટિક હાઇડ્રોકાર્બન આપણે આજે કઈ શીખવાનું છે એલિફેટિક હાઇડ્રોકાર્બન એલિફેટિક હાઇડ્રોકાર્બન બે પ્રકારના હોય છે એક સંતૃપ હાઇડ્રોકાર્બન અને એક અસંતૃપ હાઇડ્રોકાર્બન પણ જે એલિફેટિક હાઇડ્રોકાર્બન છે એને 3 પ્રકારે પણ વહેંચી શકાય છે આલ્કેન કે જે સંતૃપ હાઇડ્રોકાર્બનમાં આવશે આલ્કીન અને આલ્કાઇન કે જે અસંતૃપ હાઇડ્રોકાર્બનમાં આવશે હવે આલ્કેન છે એમાં કાર્બન સાથે કાર્બનનો એક પરમાણુ હોય તો એની સાથે પણ હાઇડ્રોજન પરમાણુ જોડાયેલા હોય અથવા કાર્બન કાર્બન વચ્ચે શું હોય છે એકલ બંધ હોય છે આલ્કીનની અંદર કાર્બન કાર્બન વચ્ચે દ્વિબંધ હોય છે અથવા એક કરતાં વધારે પણ દ્વિબંધ એમાં જોવા મળે છે અને આલ્કાઇનની અંદર કાર્બન કાર્બન વચ્ચે ત્રિબંધ હોય છે ને એ ત્રિબંધ એક કરતાં વધારે પણ જોવા મળતા હોય છે પછી એના સામાન્ય સૂત્રો જોયા ખાસ સામાન્ય સૂત્રો યાદ રાખજો અને સામાન્ય સૂત્રની અંદર જે એનની સંખ્યા છે શું બતાવશે કાર્બનના પરમાણુની સંખ્યા જો n બરાબર 1 લઉં આલ્કેન માટે તો શું બનશે C1H4 પણ n બરાબર 1 આલ્કીન અને આલ્કાઇન માટે લાગુ પડતું નથી n બરાબર 2 જે છે એ તમે લો તો આલ્કેન માટે શું તૈયાર થશે C2H6 સામાન્ય સૂત્રના આધારે ને આલ્કીન અને આલ્કાઇનની અંદર શું તૈયાર થશે C2H4 અનુક્રમે C2H2 આ બધા જે છે રાઉન્ડ કરેલા છે શું છે આણ્વીય સૂત્ર ને આણ્વીય સૂત્ર ઉપરથી આપણે શું દોરી શકીએ મિત્રો સંરચના પણ દોરી શકીએ ને એ સંરચનાની અંદર આપણે સમજી ગયા કે સૌપ્રથમ જે કાર્બન કાર્બન પરમાણુ છે જે બંધ બનતો હશે કઈ હશે સિગ્મા બંધ ત્યારબાદ પાછો બંધ બને છે એ પાઈ બંધ અને હજી પાછો ત્રિબંધ સ્વરૂપે જે ત્રીજો બંધ બને છે એને આપણે કઈ કહી શકીએ પાઈ બંધ એટલે અહીંયા આપણે સામાન્ય હાઇડ્રોકાર્બન વિશે વાત કરી ગયા છે અને જે આપણે આજનો લેક્ચર જે છે એ આપણે અહીંયા સુધી શીખવાનું છે તો એકવાર બધા સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો અને ખાસ આ જે બેઝિક છે જે કાર્બનિક રસાયણ વિજ્ઞાન છે આપણું એના માટે આ બેઝિક જે લેક્ચર છે એ ખાસ સમજજો તો આપણે આજનો લેક્ચર જે છે એ મિત્રો અહીંયા સુધી રાખવાનો છે બધા જ મિત્રોનો આભાર.